Glória a Deus, aleluia. Continua manifestando a tua glória, Senhor, neste lugar. Consagramos mais uma vez nossas vidas. Consagramos, Senhor, mais este lugar. Consagramos nossas vidas, Senhor. 다시 주
de cantará vai deixar de lavar de lavar de lavar. Ele cantará vai lavar de lavar de lavar. Só de cantará vai de lavar de lavar. Cai de deixar de lavar só de rende. Lite de deixar de lavar só de cantará vai de lavar de lavar. Cai de lavar de lavar de lavar de lavar. Só de rende de deixar de lavar de lavar. Lo de rende de deixar de lavar. Cai de deixar de lavar de cantará vai de lavar. Lekhandra Chandra Basada Hedra Chandra Soda Hedra Hedra Chandra Kharahedra Chandra Bandra Barabas Hedra Chandra Lekhandra Bandra Barabadra Barabas Hedra Bandra Barabas Soda Hedra Chandra Kharahedra Chandra Barabadra Barabas Hedra Bandra Barabadra Barabas Hedra Bandra Barabadra Hedra Barabadra Barabas Hedra Pessoal, avisa o pessoal lá em cima, 1 minuto, vamos começar. 1 minuto. Avisa o pessoal lá em cima. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos dar início ao nosso culto. Deus Pai maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença e queremos glorificar Teu santo nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Como sempre, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Venha e continua reinando neste lugar. Em nome de Jesus, consagramos mais uma vez este lugar. Consagramos este momento, Senhor, nossas vidas, nossas casas, famílias. Consagramos esse ministério o qual o Senhor nos confiou. Estamos aqui diante da Tua presença para glorificar somente Teu santo nome de Jesus, pois somente Tu és digno, Senhor, digno de receber todo louvor e adoração. Seja bem-vindo, Senhor. Vem com Tua glória neste lugar. Seja estabelecido somente o Teu reino neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Vem com Teus anjos, Senhor. Anjos, querubins, serafins. Vem neste lugar. Anjos guerreiros, sentinelas, guardiões, para nos proteger e guardar de toda e qualquer investida maligna, todo qualquer tipo de acidente ou ataque maligno, Senhor. Somente a Tua glória resplandeça neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que vem nos atrapalhar, todos os demônios e espíritos malignos, saiam deste lugar em nome de Jesus. E caiam por terra agora toda obra maligna, toda obra contrária, sejam satânicas, diabólicas, até a oração contrária. Somente a Tua glória resplandeça neste lugar, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos amados que aqui estão, a cada família representada, pois viemos aqui para Te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, e através de cada ato que nós realizarmos aqui, somente Teu santo nome de Jesus seja glorificado e honrado. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos estar entrando na presença do Senhor. Continue com seus olhos fechados. Senhor, viemos aqui te adorar, Senhor. Viemos aqui te adorar, Senhor. E nada mais, Pai. Pai, a tua palavra diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem em teu nome, o Senhor estaria ali, Pai. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos que a sua presença está neste lugar. E nós cremos, Pai, que o Senhor está trazendo tudo que é teu, Senhor. E nós aceitamos isso, Senhor. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos esse amor. Nós queremos essa paz. Nós queremos essa presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor? Vamos com as palmas? Glória, majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, o soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou. E a nossa glória, majestade. E glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou. E nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, o soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou. Vamos novamente, glória! Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, seu sangue nos comprou. Nossa dívida, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém, aleluia, Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos, só Pai, por teu sangue, ó Jesus, aleluia, aleluia, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém, vamos mais uma vez, aleluia. E aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor.
Aplauda o Senhor. Vamos com as palmas de novo. Declaramos: Tu és santo, Senhor. Tu és santo e poderoso. Tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei para sempre. Vamos declarar mais uma vez: Tu és santo. Tu és santo e poderoso. Tu és digno de todo louvor. Eu seguirei os teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. És meu Deus de paz, quero viver pra mim. Glória a Deus, Senhor. Vamos mais uma vez: Tu és santo. Tu és santo e poderoso. Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias. Então cantamos, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. És meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. És o nosso Deus de paz. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
Nós aplaudamos ao nosso Senhor. Aplaudamos ao nosso Senhor. Mais uma manhã nós queremos declarar que o nosso Deus é grande. O nosso Deus é o Rei dos Reis. Ele está vestido em majestade. E Ele é o Cordeiro que foi morto para nos dar vida. Com o esplendor de um rei. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por isso cantamos: quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos declarar: por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. E três se formam em um: o Filho, o Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos declarar quão grande é o nosso Deus. E tudo nós queremos te entregar, Senhor. Tudo nós consagramos. Tudo nós entregamos somente a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo nós consagramos a Ti, Senhor. Todas as áreas de nossas vidas, toda a nossa vida, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos somente em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 네, 주님께 모든 것을 다 드리겠습니다. 주님께 모든 것을 다 드리겠습니다. 모든 것을 다 내려놓고 주님께 모든 것을 다 드리겠습니다. 주님에게만 모든 것을 바치겠습니다. 우리의 주님, 우리의 구원자이신 주님을 찬양합니다. 모든
모든 것을 다 주님 앞에 모두 다 내려놓습니다. 그리고 모든 것을 주님께 드립니다. 우리의 모든 영광과 존귀에 합당하신 주님을 찬양합니다. 주님께 모든 것을 바칩니다. 이곳에 계속해서 부어주시옵소서. 주님의 나라가 이곳에 임한다는 것을 예수의 이름으로 선포합니다. 예수의 이름만, 이 아름다운 이름을, 주님의 영광이 이곳에 나타난다는 것을 예수 이름으로 선포합니다. 그리고 우리를 구원해 줄 수 있는 그 능력의 이름을, 우리를 자유롭게 해주시는 그 이름을 찬양합니다. 그 이름을 우리를 회복해 주시고, 그리고 부활을 시켜주시고, 죽어있는 모든 것들을 주님께서 부활시켜 주시고, 이곳에 주님께서 임재해 주시옵소서. 주의 임재를 감사드립니다. 계속해서 부어주시옵소서. 주님의 나라가 이곳에 임한다는 것을 예수 이름으로 선포합니다. 여기 있는 주님의 자녀들 한 사람 한 사람을 주님 축복해 주시고, 각 가정을 축복해 주시고, 그리고 주님을 찬양하러 이곳에 모였습니다. 주님 감사드립니다. 주님의 말씀을 듣기를 원합니다. 주님의 영적 양식을 먹기를 원합니다. 주님의 말씀을 통해서 영광 받으시옵소서. 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 예수의 이름으로 선포합니다. 우리 주님의 교회가 깨어나있저다. 영과 혼이 깨어나있저다. 귀가 있는 자들은 성령님께서 말씀하시는 것을 들을저다. 주님의 영광이 이곳에 계속해서 임하일저다. 아라칸다라바스리카다르. 주님의 영광만 나타날저다. 주님의 나라만 이곳에 임하일저다. 주님 감사드립니다. 주님의 아들을 인도해 주시고, 그리고 통역하는 목사님에게도 함께 해주시고, 우리의 말과 우리의 생각을 주장해 주시고, 주님의 진리만 전할 수 있게 주님께서 인도하여 주시옵소서. 모든 영광과 존귀를 주님에게만 올립니다. 모든 찬양과 경배를 주님에게만 올립니다. 우리의 영광을 받으시옵소서. 예수의 이름으로 선포합니다. 주님 감사드립니다. 모든 영광과 존귀를 주님에게만 올립니다. 주님 감사드립니다. 우리에게 이렇게 특권을 주셔서 이렇게 모여서 주님께 찬양하는 것을 주신 기회를 감사드립니다. 모든 영광 존귀를 주님께만 올립니다. 주님 감사드립니다. 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘의 말씀은 골로새서 3장 17절 말씀을 보겠습니다. 말씀을 전하기 전에 우리 어린이들을 축복 기도를 하겠습니다. 예, 우리 어린이들을 축복 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 주님을 영광 돌립니다. 그리고 특히 이 시간 우리의 자녀들을 주님 앞에 바치기를 원합니다. 우리의 미래의 승리자들을 주님 앞에 바치기를 원합니다. 이 시간 모든 자녀들을 예수의 이름으로 헌신합니다. 그리고 모든 어린이들, 우리 교회의 커버링을 받는 모든 어린이들, 지금 참석하지 못한 어린이들에게도 어디에 있던지 주님께서 천군천사들로 보호해 주시고, 그리고 모든 것을 회복해 주시고, 그리고 더욱더 담대하게, 그리고 갑옷도 주님께서 회복해 주시고, 그리고 주님의 보혈로, 십자가에서 흘리신 보혈로 덮어주시고, 그리고 악한 영들의 모든 수작에서 보호해주시고, 모든 사고나 악한 영들의 공격과 수작에, 이 세상에 흑암에 사는 모든 악한 영들을 주님께서 다 차단하고 보호해주시고, 특히 인터넷을 통해서 오는 모든 영향력들, 그리고 기계로 오고 인터넷을 통해서 오는 것은 예수의 이름으로 차단하고 주님께서 막아주시고 보호해 주신다는 것을 선포합니다. 그리고 부모님과 선생님들과 친구들, 우리 어린이들에게 영향을 미치는 모든 분들을 주님 앞에
바치고 축복하고 그리고 하늘나라에서만 오는 모든 영향력만 허락하고 그리고 우리 자녀들을 다시 한번 주님 앞에 헌신하고 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘의 말씀은 골로새서 3장 17절 말씀 보겠습니다. 네, 한 구절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 네, 한국말이든 포어로든 다 같이 읽겠습니다. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 아멘. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오늘 기쁘십니까? 주님의 은혜로 모든 분들을 환영합니다. 옆에 분하고 오늘 인사 나누셨습니까? 안녕하십니까? 오늘 아름답습니다. 정말 멋지십니다. 주님께서 사랑하십니다. 오늘 큰 축복을 받으실 것입니다. 아멘. 네, 우리 교회는 열방교회입니다. 하나님의 말씀으로 그리고 주님의 이름이 예수의 이름이 능력의 그 이름이 모든 열방으로 주님께서 전하라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 예수의 이름의 능력과 그 이름의 중요성을 우리가 항상 말씀드립니다. 그리고 이 교회를 개척할 시기에 몇 년 전에 주님께서 신부를 마지막 때에 신부를 준비하라고 저에게 그 비전을 주셨습니다. 마지막 때를 우리가 살고 있기 때문입니다. 벌써 마지막은 시작했습니다. 마지막에 마지막 때를 살고 있는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그것에 대해서 조금 말씀드리고 싶습니다. 그러면 우리가 교회로서 무엇을 해야 되는지, 이때에 무엇을 어떻게 해야 되는지 우리가 알아야 됩니다. 모든 것들은 올 것입니다. 그 대환란은 올 것입니다. 올 것입니까? 대환란이 있을 것입니까? 대환란이 무엇입니까? 예, 적그리스도와 짐승과 거짓 선지자가 이 세상을 지배할 때입니다. 그것이 이루어지는 때가 임박합니다. 그리고 주님께서 주님의 신부들을 지금 부르고 계십니다. 일단 마지막 때에 그 대환란이 이루어질 때, 이 대환란 때 여기에 천사들이 없을 것입니다. 여기에 천사가 있습니까? 없습니까? 천사 보는 사람이 있습니까? 여기에 케루빈 천사가 여기서 서 있습니다. 날개가 몇 개가 있을까요? 보시는 분들도 있습니다. 6 날개가 있습니다. 이것을 말씀드리는 것은 우리가 마지막 때에 준비되어야 된다는 것입니다. 마지막 때를 두려워하는 것이 아니라 준비해야 됩니다. 하나님의 말씀은 이루어지고 나와 나 없이도 나하고 같이 아니면 나 없이 이루어질 것입니다. 내가 믿던 안 믿던 내가 원하던 안 원하던 하나님의 말씀은 꼭 이루어질 것입니다. 그것을 준비하려는 것입니다. 우리가 잠자고 있으면 안 됩니다. 마지막 때는 많은 신부들이 잠을 자고 있을 거라고 그리고 많은 교회들이 잠을 자고 있을 거라고 말하고 있습니다. 우리가 깨어 있으면서 자는 신부들을 깨야 됩니다. 우리가 어떻게 해야 될지 모르기 때문에 그 하늘나라에 내가 구원의 확신 그것이 없기 때문에 어떻게 될지 모를 때도 있습니다. 항상 제가 1년에 한 번씩은 이 말씀을 드리는데 하나님의 능력이요 어디에 있는지 모르는 사람이 많습니다. 어디에 있을까요? 하나님의 능력이 어디에 있을까요? 십자가에 있을까요? 예수님의 그 이미지에 있습니까? 아니면은 우상 숭배하는 것에 있습니까? 주님께서 우리에게 제일 큰 능력을 주셨습니다. 그 이름을 주셨습니다.
마태복음 28장 19절 20을 보겠습니다. 마태복음 28장 마태복음 28장 19절. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다. 네, 여기 19절이 좀 뭐가 폭어로 부족한 것 같습니다. 네, 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 말했습니다. 아버지의 이름이 무엇입니까? 아들의 이름이 무엇입니까? 예수님. 성령님의 이름은 무엇입니까? 네, 이것을 여러 번 말씀을 전했는데 아시는 분들도 계십니다. 그리고 아버지의 이름으로 우리가 말씀을 선포할 때 기름 부음이 있고 그리고 기적이 일어납니다. 모든 이름에 위대한 이름을 우리에게 주셨습니다. 여기에 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 말씀하셨습니다. 이 하나님의 이름을 우리가 알아야 됩니다. 우리가 구약 성경에 보면 하나님의 이름이 나타납니까? 구약 성경에 나오는 이름은 무엇입니까? 여호와. 네, 여러 방법으로 나옵니다. 여호와 시레, 하파, 엘로힘, 엘샤다이, 많은 이름들이 나옵니다. 하나님의 이름이 여러 방법으로 나옵니다. 그러면 하나님의 이름이 무엇입니까? 네, 출애굽기 말씀을 보겠습니다. 출애굽기 3장 1절부터 보겠습니다. 네, 출애굽기 3장 1절부터 보겠습니다. 네, 앉아있을 때는 마스크를 다 써주기 바랍니다. 네, 1절부터 읽겠습니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시리니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님의 떨구나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 네가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되 나는 네 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라. 모세가 하나님 배웁지를 두려워하여 얼굴을 가리매. 여기 하나님의 말씀을 모세가 여기에 산 호렙에 갔을 때 여기 떨기나무가 불이 타는 것을 봤습니다. 지금 불이 붙었는데 떨기나무가 사라지지 않고 있었습니다. 그리고 가까이 가서 볼 때 여호와께서 하나님께서 너의 하나님이라고 말씀하셨습니다. 하나님이라. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하셨습니다.
그리고 2절에 큰 광경을 보리라. 떨기나무에 어찌하죠 탄이 아니하라고 그랬습니다. 그리고 2절에 하나님의 천사가 나타났습니다. 4절을 보면 그리고 가까이 갔을 때 그것을 볼 때 그리고 하나님께서 부르시고 모세야 모세야 그가 이르되 내가 여기 있나이다 말을 했습니다. 2절에는 누가 있었습니까? 하나님의 천사가 있었습니다. 여호와의 사자가 여기 여호와의 하나님의 사자는 천사입니다. 그리고 4절에 하나님께서 직접 부르셨습니다. 그러면은 그 떨긴 나무에 천사가 있었을까요? 하나님이 있었을까요? 둘 다 있었을까요? 누가 있었을까요? 천사였습니까? 하나님이 직접 있었습니까? 어떻게 된 내용입니까? 질문을 이해하셨죠? 천사가 있었습니까? 하나님이 있었습니까? 아니면 둘 다 있었습니까? 조금 더 말씀드려서 거기에 어떤 하나님이 있었습니까? 엘샤다이 하파 누가 있었습니까? 하나님이 있었습니다. 여기에서 우리가 이 구약 성경은 신약의 그림자입니다. 구약은 신약의 그림자입니다. 그리고 구약에는 주님께서 아직 오지 않으셨습니다. 그리고 구원의 사역을 이루지 않으셨습니다. 모든 사람들의 영은 죽어 있었습니다. 관리와 제사장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님의 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨으니 그럼 누가 나타났습니까? 여기는 천사의 손으로 천사가 나타났다고 하고 있습니다. 그런데 왜 출애굽기에 거기 하나님이 여호와께서 있었다고 말씀합니까? 왜 구약 성경에는 죄진 인간이 주님의 영광에 나타날 수 없기 때문에 하나님의 그 이름의 능력의 이름이 가까이 할 수가 없기 때문에 그 죄로 인해서 거기에 천사들을 통해서 하나님의 일을 대신해서 천사들을 보내셨습니다. 그래서 그 천사에게 하나님의 이름을 붙여주시고 하나님 대신 일할 수 있게 하신 것입니다. 우리가 미국 대사가 여기에 오면 그 나라의 대표를 합니다. 그 나라를 대표해서 이곳에 옵니다. 그러면 그 나라의 대통령을 통해서 나라를 대표하는 대사가 오는 것입니다. 거기에 대사를 말하는 것입니다. 똑같은 방법으로 천사들도 하나님을 대표해서 천사에게 그 이름을 붙여서 온 것입니다. 그래서 출애굽기 23장 출애굽기 23장 21절을 보겠습니다. 네, 다 같이 보겠습니다. 내가 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 너희가 삼가 그의 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것이니 내 이름이 그에게 있으리라 말씀하셨습니다. 이집트에서 나온 이스라엘 백성이 그 광야에서 가나안으로 갔습니다. 그럼 광야에서 몇 년 동안 있었습니까? 40년 동안 있었습니다. 그럼 그 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하십니다. 내가 너희에게 앞서 천사를 너희에게 보내리라 말씀하셨습니다. 너희들을 인도하고 지도하려고 가나안 땅으로 갈 수 있게 준비할 수 있게 하나님께서 가나안 땅을 준비하셨습니다. 그리고 21절 너희가 삼가 너의 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것이니 내 이름이 그에게 있으리라.
하나님께서 말씀하셨습니다. 왜 그 천사를 노하게 하지 말라고. 왜? 그 천사에게 하나님의 이름이 있었기 때문입니다. 그리고 그 천사의 말을 들었어야 됐습니다. 그리고 천사들이 이스라엘 백성을 그 광야에서 그리고 가나안 땅으로 인도했기 때문입니다. 그러면 천사들이 어떻게 보호했습니까? 모든 것에 해도 그리고 추위에도 광야에는 한 번도 광야에 가지는 않았지만 사막에 가지 않았지만 낮에는 정말 너무 더운 50도의 더위가 있다고 합니다. 그리고 밤에 그 불은 무엇입니까? 말씀을 통해서 보겠습니다. 시편 104편 4절을 보겠습니다. 시편 104편 4절 말씀을 다 같이 보겠습니다. 바람을 자기 사신으로 삼으시고 불꽃으로 자기 사역자를 삼으시며. 이게 무슨 뜻입니까? 하나님께서 천사들을 불과 바람으로 쓰시는 것입니다. 우리가 기도를 할 때 갑자기 바람이 불 때도 있습니다. 우리가 체험할 때도 있습니다. 천사가 지나가는 것입니다. 그리고 우리가 기도를 열심히 할 때 우리가 뜨거운 것도 느낄 때가 있습니다. 그건 천사들이 우리를 만지는 것입니다. 하나님께서 성령님께서 천사를 통해서 일을 하십니다. 그리고 하나님께서 천사들을 보내서 하나님의 이름을 천사에게 주시고 그리고 그 사역을 하기 위해서 보내셨습니다. 아멘. 이해하고 계시죠? 우리가 구약 성경에 보면 모든 하나님의 일은 천사들을 통해서 이루셨습니다. 그럼 모세가 그 십계명을 호렙산에서 거기에서 무엇을 받았습니까? 십계명을 받았습니다. 하나님께서 주신 십계명을 받았습니다. 하나님이 직접 주셨습니까? 천사가 준 것입니까? 하나님께서 직접 주셨을까요? 아니면 천사를 통해서 받았을까요? 네, 사도행전 7장 53절을 보겠습니다. 사도행전 7장. 여기에 말씀으로 우리가 확인하는 것입니다. 하나님의 말씀에 능력이 있기 때문입니다. 사도행전 7장 53절. 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하셨습니다. 여기 그 율법을 십계명을 천사를 통해서 받았습니다. 그것은 무슨 뜻입니까? 모든 하나님의 일은 구약 성경에는 천사들을 통해서 역사하신 것입니다. 예, 케루빈 천사들을 통해서 영적 정죄가 있었고 여호수아 니심 거기에 전쟁에 그리고 하파는 치유하러 천사를 보내신 것입니다. 그리고 모든 것을 통해서 공급하실 때는 지레 천사로 오셨습니다. 그리고 구약 성경의 모든 하나님의 일은 천사들을 통해서 그 천사에게 하나님의 이름을 주셔서 역사하셨습니다. 제가 질문하겠습니다. 오늘은 우리는 누구입니까? 하나님의 자녀입니다. 모르는 사람이 있습니까? 옆에 분에게 말씀하세요. 하나님의 자녀입니다. 거기에 두려움의 노예가 아닙니다. 마귀의 노예가 아닙니다. 하나님의 자녀입니다. 그럼 천사들은 지금 무엇입니까? 천사들은 자녀입니까? 그럼 천사들이 우리 형제입니까? 아닙니다. 천사들은 자녀가 아닙니다. 천사들은 종입니다. 하나님의 종입니다. 질문을 하겠습니다. 하나님의 종이면 천사들은 하나님의 영광을 100% 받을 수 있을까요? 질문을 이해하셨습니까? 천사들은 케루빈 천사들도 자녀들이 아니었습니다. 그러면 자녀들이 아니고 종이기 때문에 우리가 천사들을 무시한다는 것이 아니지만
천사들은 종이라고, 하나님의 종이라고 말씀하십니다. 그리고 우리는 자녀라고 말씀하십니다. 그러면 이것을 통해서 하나님의 종이기 때문에 하나님의 영광을 다 감당할 수 있을까요? 하나님의 그 이름의 능력을 천사에게 부어준다면 감당할 수 있을까요? 아니요, 못하죠. 천사들도 하나님의 영광을 감당할 수 100% 감당할 수 없습니다. 그렇기 때문에 구약 성경에는 하나님께서 하나님의 이름을 임시로 천사들에게 주고 쓰신 것입니다. 하나님의 이름입니다. 그렇지만 그 이름들은 천사들이 임시로 쓸 수 있게 주신 이름입니다. 그럼 그 이름은 여호와 하나님의 주신 그 천사에게 주신 이름입니다. 여호와. 그 이름으로 천사가 일할 수 있었던 것입니다. 말씀에 써 있습니다. 그러면 우리가 하나님의 이름을 더욱더 보겠습니다. 마태복음, 구약 성경에 예수님의 이름이 나옵니까? 안 나옵니다. 신약 성경에만 나옵니다. 마태복음 1장 21절을 보겠습니다. 여기에 정직한 청년이 있었습니다. 그 당시에 요셉이 있었습니다. 그리고 마리아하고 결혼하려고 했습니다. 그런데 결혼하기 전에 마리아가 임신해서 나타났습니다. 그러면 이게 무슨 일일까 하고 거기에 요셉이 정말 정직한 사람이었기 때문에 거기에 이 상황에서 자격이 있었던 일이 아닐까. 거기에서 좋은 정직한 사람이기 때문에 임신한 상태로 왔기 때문에 그러면 내가 그냥 아무 말도 안 하고 떠나겠다고 결심을 하고 가려고 했을 때 천사가 요셉의 꿈에 나타났습니다. 그리고 이런 말을 했습니다. 걱정하지 말라. 성령님의 잉태로 그리고 천사가 나타나서 얘기했습니다. 그리고 21절 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이니라 말씀하셨습니다. 거기에 성령 하나님의 천사가 와서 거기에 아들을 낳을 거라고 했습니다. 거기에 초음파 검사도 없었습니다. 날 때만 알 수 있었지만 천사가 아들을 낳으리라고 말씀을 했습니다. 그리고 이름을 예수라 하라. 천사가 얘기한 것입니다. 그 이름이 어디에서 왔습니까? 하늘에서 온 이름이 천사를 통해서 온 것입니다. 첫 번째 예수의 이름이 여기에서 나타난 것입니다. 그러면 예수님이 태어났을 때 그 이름을 주었습니다. 요셉 그리고 마리아가 진 이름이 아니었습니다. 거기에 부모님들도 아니었습니다. 그리고 예수라고 하나님의 천사가 와서 이 이름을 예수라 하라고 얘기했기 때문에 그 이름을 예수라고 지어줬습니다. 그리고 30살이 됐을 때 성령님이 오셔서 거기에서 사역을 하기 시작하셨습니다. 내 이름을 아냐고 물어보셨습니다. 주님께서 말씀하셨는데 주님에 대해서 사람들이 핍박을 하고 그리고 욕하고 믿지 않는 사람들이 많이 있었습니다. 그리고 주님께서 말씀하셨습니다. 그 이름이 무엇인지 말씀으로 얘기하십니다. 처음으로 말씀하십니다. 요한복음 5장 43절을 보겠습니다. 요한복음 5장 요한복음 5장 43절 다 같이 보겠습니다.
나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 이게 무슨 뜻입니까? 주님께서 다윗의 그리고 유다의 족속에서 오셨습니다. 거기에 메시아로 오셨습니다. 그렇지만 여기에 이스라엘 모든 거기에 있는 그 시대에 있는 바리새인들과 그 모든 사람들은 아브라함도 너희들은 허용하고 그리고 모세도 아브라함도 다 받아들였지만 나는 받아들이지 않고 있다고 말씀하신 것입니다. 내 이름으로 오지도 않았다. 내 이름도 없다. 아버지의 이름으로 내가 왔다고 말씀하셨습니다. 나는 내 아버지의 이름으로 왔다고 말씀하셨습니다. 본인의 이름으로 오셨을까요? 아버지의 이름으로 왔다고 하셨습니다. 그러면 아버지의 이름이 무엇입니까? 여호와라면 아버지의 이름으로 같이 왔다면 여호와였겠죠? 예수의 이름이 여호와였겠죠? 그러면 왜 예수님이십니까? 여호와는 천사들이 쓸 수 있는 임시적인 이름이었습니다. 구약 성경에 거기에 아들을 통해서 그 진정한 이름이 하늘나라의 이 아들로 통해서 그 이름의 영광이 나타난 것입니다. 예, 요한복음 17장 11절 12절을 보겠습니다. 요한복음 17장 11절 12절 주님께서 기도하고 계셨습니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오니 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵니다. 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다. 이 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이로다. 아버지의 이름이 무엇입니까? 예수님. 아들의 이름 예수님. 성령님의 이름은 무엇입니까? 요한복음 14장 23절을 보겠습니다. 요한복음 14장 23절을 보겠습니다. 네, 성령님 됨에서 말씀하셨을 때 성령님을 보내실 거라고 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 여기 성령님께서 누구의 이름으로 오셨습니까? 하나님께서 성령님께서 오신 것을 예수의 이름으로 오셨습니다. 여기에 오순절 날에 성령님께서 오셔서 예수의 이름으로 오셨습니다. 그러면 아버지와 아들과 성령님의 이름은 무엇입니까? 예수님이십니다. 아버지와 아들과 성령님의 거기에 삼위일체의 주님을 말씀하시는 것입니다. 한 이름밖에 없습니다. 예수님밖에 없습니다. 그 이름이 능력이 있는 이름입니다. 귀신을 쫓아본 사람이 있습니까? 체험을 하셨습니까? 여호와로 귀신을 쫓아본 적 있습니까? 절대로 나가지 않을 것입니다. 마리아의 이름으로, 베드로의 이름으로, 산토 안토니오 이름으로, 시세로 신부님의 이름으로 귀신을 쫓아본 적 있습니까? 예수의 이름으로 밖에 쫓을 수 있습니다. 이 모든 이름 위에 아버지와 성령과 아들의 이름에 예수님이십니다. 그래서 이 이름이 능력의 이름입니다. 예수의 이름이 능력의 우리에게 주시는 이름입니다. 그래서 주님의 이름이 영광을 나타내는 것입니다. 네, 마태복음
마태복음 28장 마지막입니다. 19절. 네, 다 같이 보겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제사로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라고 했습니다. 그러면 어떻게 세례를 줘야 됩니까? 예수의 이름으로 하면 됩니다. 당연히 성령 세례를 받았을 때 아니면 침례를 받았을 때 아버지와 아들과 성령의 이름을 세례를 줌이라 할 때 틀린 것이 아닙니다. 그 이름을 우리가 정확하게 안다면 예수의 이름을 세례를 주리라 하는 것이 맞는 것입니다. 제자들이 그것을 알았을까요? 주님의 제자들이, 그 사도들이 그 이름을 뜻을 알았을까요? 네, 사도행전 8장 16절을 보겠습니다. 사도행전 8장 16절. 네, 다 같이 보세요. 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 아멘. 어떻게 세례를 줬습니까? 주 예수의 이름으로 세례를 줬습니다. 그러면 아버지와 성령과 아들의 이름으로 세례를 받는다고 했습니다. 그러면 그 새 이름이 삼위일체 예수의 이름이기 때문에 예수의 이름으로 세례를 받았습니다. 네, 10장 48절을 보겠습니다. 사도행전 10장 48절 말씀을 다 같이 보겠습니다. 마찬가지로 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 여기에 예수의 이름으로 세례를 주는 것입니다. 왜? 예수의 이름이 아버지와 아들과 성령의 이름이기 때문입니다. 네, 사도행전 19장. 사도 바울이 세례를 줬을 때 19장 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 예수의 이름이 능력의 이름입니다. 예수의 이름이 아버지와 성령과 아들의 이름이기 때문입니다. 당연히 지금 여호와의 이름으로 우리가 지금 불을 짓는다면 어떻게 될까요? 아무 일이 일어나지 않을 것입니다. 왜? 예수의 이름이 보좌에 앉아 있는 이름입니다. 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 것이 예수의 이름에 무릎을 꿇었기 때문입니다. 보좌에 있는 이름은 무엇입니까? 지금 있는 이름은 예수의 이름밖에 없습니다. 여호와의 이름으로 우리가 기도한다면 기도 응답을 받을까요? 아닙니다. 우리가 브라질리아에 가서 서류를 작성한다면 거기에 페르난도 헤니키 카르도소 대통령에게 이름으로 접수를 한다면 그것이 룰라의 이름으로 한다면 그것이 될까요? 안 됩니다. 벌써 지난 이름입니다. 제툴리오 바르가스 대통령도 벌써 지난 대통령이기 때문에 우리가 지우마나 모든 대통령은 지난 대통령들입니다. 그렇지만 지금은 능력이 없습니다. 여호와도 하나님의 이름으로 지난 것입니다. 그리고 많은 교회들이 아직 여호와 이름으로 찬양하는 분들이 많이 있습니다. 그럼 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 하늘나라의 능력은 예수의 이름에만 있습니다. 아멘. 예슈아 우리가 이제 찬양을 하고 있었는데 어제도 찬양 집회에서 하고 있었습니다. 예슈아는 하면 안 됩니다.
하는 사람이 있었습니다. 예슈아가 무슨 뜻입니까? 예슈아의 뜻은 그리스의 신약 성경은 거기에 처음으로 쓴 신약 성경은 그리스로 썼기 때문에 예수님의 뜻이 예슈아라는 뜻입니다. 그래서 아프리카 사람들이 집회를 갔을 때 거기에 있는 많은 사람들이 아랍적으로 쓰는 말에 예슈아 하마시아라는 이름을 씁니다. 그 뜻은 예수 그리스도의 뜻입니다. 그리스도는 메시아라는 뜻입니다. 예수님을 뜻하는 것입니다. 그렇지만 우리가 브라질에 있기 때문에 우리에게 예수의 이름으로 우리에게 능력을 보여주십니다. 그리고 어떤 사람들이 이 교회는 좀 이상합니다 하고 하는 사람들이 있었습니다. 우리에게 사도신경을 안 한다고 우리 교회가 좀 이상하다고 하는 사람들이 있었습니다. 우리에게 주기도문과 사도신경은 할 수 있습니다. 그렇지만 이것에 뜻이 있습니다. 왜 안 하는지 제가 말씀을 드리겠습니다. 네, 마태복음 6장 9절을 보겠습니다. 마태복음 여기에 사도신경에 대해서 말합니다. 제자들이 주님께 그 당시에 제가 어떻게 기도해야 됩니까? 하고 물어봤습니다. 그러면 구약 성경이 언제 성경 말씀에 끝났습니까? 구약 성경이 언제 끝났습니까? 그 모든 율법의 10계명 구약 성경에는 어디에 끝난 것입니까? 성경 말씀에 어느 때 끝난 것입니까? 당연히 말라기에서 구약 성경 말씀은 거기에서 마무리 졌지만 언제 구약 시대가 끝난 것입니다. 주님께서 태어나시고 죽으셨을 때 끝났습니까? 언제 구약 시대가 끝난 것입니까? 언제 구약 시대가 끝났습니까? 주님께서 침례 받으셨을 때 끝났습니까? 세례를 받으셨을 때. 아멘. 마쳤습니다. 주님께서 침례를 받으셨을 때 구약 시대가 끝난 것입니다. 마지막 인물이 나오는 것은 세례 요한이 구약 성경의 마지막 인물입니다. 그래서 세례 요한이 주님을 침례함으로 통해서 거기에서 신약 성경이 시작되는 것입니다. 복음의 시대가 시작되는 것입니다. 주님께서 30세에 사역을 시작하실 때 신약이 시작되는 것입니다. 구약은 그때 끝났습니다. 아멘. 그렇지만 그것에 주님께서 아직 십자가에 3년 반 후에 십자가에서 모든 것을 이루시기 전이었습니다. 지금은 우리가 그 후를 살기 때문에 주님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 하늘의 보좌에 올라가셨기 때문에 그리고 주님의 이름이 거룩함을 받으셨습니다. 언제 주님의 이름이 거룩함을 받으셨습니까? 하늘에 오르고 보좌에 앉으셨을 때 거룩함을 받으셨습니다. 네, 빌립보서 2장 네, 오늘 세마포에 대해서도 말씀을 드리고 싶은데 저녁까지 할까요? 네, 농담입니다. 네, 빌립보서 2장 9절 그러므로 하나님의 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 네, 주님께서 예수의 보좌에 앉아 있는 그 거룩한 이름입니다. 아멘.
언제 그 거룩함을 받으셨습니까? 예수의 이름이 주님께서 부활하시고 보좌에 앉으셨을 때 그 이름이 거룩함을 받은 것입니다. 네, 다시 돌아와서 마태복음 6장 9절. 마태복음 6장 9절을 다시 돌아가서 보겠습니다. 여기에 사도신경, 우리가 기도를 합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름을 거룩하게 하시며, 이렇게 해서 우리가 사도신경을 교회에서 우리가 선포합니다. 그렇지만 주님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 보좌에 앉으셔서 이름이 거룩함을 받으셨습니다. 그러면 주님께서 침례를 받으셨을 때 그 후에 구약 시대는 끝났다 말씀하셨습니다. 그리고 제자들이, 그럼 구약 시대가 끝났으면 어떻게 기도를 해야 됩니까? 너희들은 이렇게 기도하라. 그래서 사도신경 이 기도를 주신 것입니다. 어느 때 말씀하셨습니까? 이 주님께서 십자가에 돌아가시기 전에 이 기도를 가르쳐 주신 것입니다. 거룩함을 받기 전에 주신 것입니다. 그래서 이렇게 기도해라. 제자들에게 이렇게 기도해라. 내 이름이 거룩함을 받아야 되니까 이렇게 기도해라 하고 말씀하신 것입니다. 그러면 이렇게 기도하라고 이 기도문을 주신 것입니다. 이해하시죠? 그래서 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 거룩함을 받으시라는 것입니다. 거룩함을 받으셨습니까? 거룩함을 아직 받을 것입니다. 그렇지만 우리가 벌써 2020년입니다. 십자가 후에, 그러면 주님의 이름이 거룩함을 받으라고 계속 기도해야 됩니까? 이해하십니까? 이 기도는 거룩함을 받으시기 전에 한 것입니다. 10절을 보겠습니다. 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 하나님의 나라가 이 땅에 오는 것을 원하셨습니다. 하늘나라가 이곳에 임합니까? 아니면 뭡니까? 벌써 임하고 있습니다. 벌써 2000년 전에 오순절 날에 성령님께서 오셨을 때 벌써 하늘나라가 우리에게 임했습니다. 주님께서 보좌에서 거룩함을 받고 10일 후에 오순절 날에 하늘나라가 우리에게 땅에서 임하셨습니다. 예수의 이름으로 임하셨습니다. 아멘. 그러면 9절과 10절 같이 보겠습니다. 다시. 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이런 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 하늘나라가 벌써, 주님께 이름이 벌써 거룩함을 받으셨습니까? 하늘나라가 임했습니까? 다 임했습니다. 그런데 왜 계속 이 기도를 하고 있습니까? 우리가 무엇을 말하고 있는지, 무슨 기도를 하는지 알아야 됩니다. 당연히 이 앞에 부분만 그렇지 뒤에는 당연히 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 그런 것은 우리가 기도할 수 있습니다. 그렇지만 우리가 성령님의 시대를 살고 있는 것입니다. 우리가 구약 성경을 살고 있는 게 아닙니다. 그 십자가에서 머물러 있는 것이 아닙니다. 벌써 십자가에서 우리가 나왔습니다. 그리고 하늘나라가 벌써 임했기 때문에 우리는 그리고 하늘나라가 우리 안에 임했다고 말씀하셨습니다. 성령님의 세례를 받고 예수의 이름으로 성령 세례를 받았을 때 나의 안에 벌써 나라가 임한 것입니다. 내 안에 있습니다. 아멘. 그리고 계속해서 임하시옵소서, 나라가 임하시옵소서 그렇게 기도할 것입니까? 우리에게 한번 상상해 보세요. 어떤 변호사가 와서 어떤 알지 못하는 할아버지가 있었고 거기에 재산이 있었는데 나에게 줬다고 한번 상상해 보세요. 그래서 그 돈에 카드를 받았다고 한번 상상해 보세요. 그리고 그것을 받고 저 아직 돈이 필요합니다. 돈이 필요합니다 하고 은행에 그 돈에 있는 것을 모르고 하는 것과 마찬가지입니다. 우리에게 벌써
하늘나라가 임했습니다. 그리고 주님의 이름이 벌써 거룩함을 받았습니다. 그러면 그 능력이 무엇입니까? 성령님의 예수의 이름으로 우리에게 임하시는 것입니다. 임하신 것입니다. 우리에게 예수의 이름으로 우리에게 임하시고 능력이 일어나는 것입니다. 여기 사도신경에 예수의 이름이 있습니까? 그 거룩함을 나라에 임한 것이 있습니까? 능력에 그 기도가 틀렸다는 것이 아니라 능력에 있는 기도가 아니기 때문입니다. 아무 능력이 없습니다. 계속 기도를 해도 됩니다. 그 기도가 뭐 죄를 짓는 것은 아닙니다. 자유로운 나라입니다. 그렇지만 그 기도를 계속할 때 아무 능력이 없다는 것을 알 수 있습니다. 영적으로 보시는 분들, 그러면 이 사도신경을 계속 기도해 보세요. 영적으로 아무 일이 없습니다. 그리고 우리가 전통교회에서 계속 많이 기도하는 것이 있습니다. 거기에서 기도문이 있습니다. 기도문을 계속 하는 것입니다. 그거는 하나님의 뜻이 아닙니다. 그래서 마귀에 속한 기도입니다. 하나님께서 원하시는 것이 아니고, 그리고 프리메이성을 통해서 오는 교회에 들어와서 그것을 크리스찬들 자녀들에게 그것을 하게 만든 것입니다. 우리가 바티칸에서 카톨릭은 그 뜻은 전체를 얘기하는 것입니다. 그리고 카톨릭교는 모든 것은 다 바치칸을 우상 섬기는 것에 목표가 있습니다. 거기에 모든 성도들과 신들의 교제를 나누고 그 기도문이 있습니다. 그것들은 베드로상, 안토니오상 그것에 대해서 죽은 자들을 우상 숭배하는 것과 마찬가지입니다. 죽은 영과 교제를 한다는 뜻입니다. 하나님께서 그것을 정말 싫어하십니다. 우리가 모르고 말씀의 지식이 없어서 내 백성이 망하는도다 말씀하셨습니다. 그것에 종교의식을 사는 것이 아닙니다. 우리는 살아계신 하나님을 믿는 것입니다. 아멘. 그것에 대해서 우리가 판단을 하고 심판하는 것이 아닙니다. 모든 교회들, 예수의 이름을 고백하는 교회들은 다 구원이 있습니다. 그렇지만 잠자고 있으면 안 됩니다. 깨어 있어야 됩니다. 그리고 예수의 이름이 우리의 삶에 임하시고 능력이 있는 이름입니다. 그 예수의 이름이 질병이 나가지 않습니까? 슬픔이 나가지 않습니까? 우울증이 나가지 않습니까? 그리고 죽음의 영아지 나가지 않습니까? 그러면 죽음의 영이 예수의 이름보다 더 큽니까? 아닙니다. 예수의 이름이 모든 것의 위에 있습니다. 하늘과 땅과 땅 아래 모든 것이 예수의 이름에 무릎을 꿇었습니다. 그래서 예수의 이름이 몇천 번 제가 귀신을 쫓아냈습니다. 예수의 이름으로 쫓았기 때문에 나간 것입니다. 아멘. 확실합니다. 여호와, 마리아 그런 이름으로 나간 적이 없습니다. 예수의 이름이 하나님의 이름이고 능력이 있는 이름입니다. 아멘. 우리 안에 슬픔과 좌절과 모든 근심 걱정이 있다면 예수의 이름으로 기도하십시오. 예수의 이름으로, 그리고 우리의 삶에 우리에게 만져주실 것이고 아버지와 아들과 성령으로 우리에게 오실 것입니다. 예수의 이름으로 우리가 구하고 선포하세요. 이 기도를 하라고 했습니다. 그때 사도신경을 그리고 가르쳐 주셨습니다. 주님께서. 그리고 그 후에 그때가 임할 때 내 이름으로 기도하라고 말씀하셨습니다. 그것이 어디에 있습니까? 요한복음 16장 23절에 있습니다. 그 후를 말씀하시는 것입니다.
요한복음 주님께서 말씀하시고 하라는 것을 해야 됩니다. 요한복음 16장 23절 말씀을 보겠습니다. 23, 24절을 보겠습니다. 그 날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였나니 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 말씀하셨습니다. 세 번째 계명이 무엇이었습니까? 10계명에 주님의 이름을 헛되이 말하지 말라고 말씀하셨습니다. 죄진 인간은 주님의 이름을, 하나님의 이름을 헛되이 말할 수 없었습니다. 그 여호와 이름도 그냥 말할 수 없었습니다. 그래서 신학자들은 자베 이름들을 줬습니다. 그런 이름은 없습니다. 그렇지만 오늘날 주님의 은혜의 시대에는 예수의 이름을 쓸 수 있습니까? 쓸 수 있습니다. 첫 번째 구절이 무엇입니까? 골로새서 3장 17절 말씀에, 그리고 그 날이 왔을 때 다 모든 것이 이루어졌을 때 예수의 이름으로 구하라고 말씀하셨습니다. 그래서 골로새서 여기 3장 10절 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 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 우리가 하나님의 이름을 헛되이 하는 시대는 다 지났습니다. 지금은 예수의 이름이 벌써 거룩함을 받았고 예수의 이름을 쓸 수 있습니다. 하나님의 자녀이기 때문입니다. 아멘. 모든 것은 다 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 예수의 이름으로 하라고 말씀하십니다. 그 이름이 능력의 이름입니다. 예수의 이름이 능력에 있는 이름입니다. 아멘. 찬양팀 여기 와서 우리 같이 찬양하고 싶습니다. 정말 아름다운 이름, 예수의 이름을 찬양하기를 원합니다. 네, 다 같이 자리에서 서서 우리 말씀을 선포하는 시간을 갖겠습니다. 주님의 영광이 이곳에 나타난다는 것을 예수의 이름으로 선포합니다. 주님의 이름이 얼마나 아름다운지 주님을 영광 돌립니다. 아멘. 간다라라 주님의 자녀들을 한 사람 한 사람을 만져 주시옵소서. 주님의 임재 이곳에 우리가 여기에 모였습니다. 주님의 우리에게 구원을 주시고 우리에게 자염을 주시고 주님께서 치유함을 주신 것을 십자가에서 벌써 이루셨습니다. 죽음을 이기시고 그리고 부활하셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 예수의 이름을 주셨습니다. 그리고 그 이름에 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 것들이 그 이름에 무릎을 꿇었습니다. 우리에게 이름을 주셨습니다. 그리고 우리를 부르십니다. 자녀로 부르십니다. 우리에게 내가 너를 내 영광을 위해서 너를 창조하였나이다 말씀하십니다. 너를 사랑한다 말씀하십니다. 주님께서 말씀하고 계십니다. 내 사랑하는 딸과 아들아 너를 사랑한다. 주님께 말씀을 하셨습니까? 주님 저도 주님을 사랑합니다. 주님 감사드립니다. 나라바세리 칸다르르르르 세리 칸다라라라라 겐다라바라바라 세리 칸다라바라바라 세리 칸다라라라라 겐다르르르수 셴데 처음에 말씀이 있었습니다. 전능하신 하나님이 있으셨습니다. 신비로운 주님의 영광, 주님을 통해 나타나셨습니다. 아멘. 아름다운 주님의 이름, 아름다운 주님의 이름, 나의 왕이신 주님을 찬양합니다. 나의 왕이신 주님을 찬양합니다. 아름다운 그 이름, 가장 높은 그 이름,
아름다운 그 이름, 주님의 이름을 찬양합니다. 아름다운 그 이름, 가장 높은 그 이름, 아름다운 그 이름, 주님의 이름을 찬양합니다. 주님의 영광이 이곳에 나타날지어다. 샨다르르르르 스리 칸다라 바라바라르르스 캔다라 산다라 칸다라 바라바라 스리 칸다라르르 캔다라 바라바라. 우리를 구하기 위해 하늘에서 내려오셨습니다. 나의 죄보다 더 크신 사랑, 나를 떼어놓지 아니하셨습니다. 아름다운 주님의 이름, 정말 아름답습니다. 정말 아름답습니다. 나의 왕이신 주님을 찬양합니다. 가장 큰 주님의 이름, 너무 아름다운 주님의 이름을 찬양합니다. 가장 큰 주님의 이름을, 아름다운 이름을 찬양합니다. 샨다라 간다라바라, 죽음을 이기시고 간다라바라바라, 모든 막혀있는 부분을 주님께서 풀어주시고 간다라바라바라 오셨습니다. 간다라바라바라 스레 간다라바라바라바라 스레 간다라라라라 간다라바라바라 스레 간다라라라라 간다라바라바라 스레 간다라라 간다라바라바라 스레 간다라라. 죽음을 이기시고 천을 떼시고 무덤이 비었습니다. 하늘의 주님의 영광 돌립니다. 부활하시고 살아계신 주님을 영광 돌립니다. 그리고 오늘, 그리고 영원히 다스리십니다. 아멘. 영원히 다스리십니다. 주님의 영광, 가장 높은 그 이름, 가장 높은 그 이름을 찬양합니다. 죽음을 이기시고 천을 떼시고 무덤이 비어 있었습니다. 하늘의 주님을 영광 돌립니다. 부활하시고 살아계신 주님을 찬양합니다. 오늘과 영원히 다스리십니다. 아멘. 능력 있는 주의 이름, 능력 있는 주의 이름, 나의 왕이신 주님을 찬양합니다. 네, 능력 있는 주의 이름, 능력 있는 주의 이름, 나의 왕이신 주님을 찬양합니다.
libertação neste lugar, através do teu santo nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Mas hoje que tudo é, e poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é único, 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 maravilhoso. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É único, maravilhoso nome. Continua manifestando a tua glória neste lugar, Senhor. Continua manifestando a tua glória. Continua. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, Meu Rei, e poderoso esse nome é, poderoso, poderoso, poderoso é o nome de Jesus. poderoso esse Poderoso, poderoso é o nome de Jesus. Continua manifestando a tua glória neste lugar, Senhor. Toca em cada um dos seus filhos amados que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus. Todo tipo de preocupação, angústia, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Toda angústia, pânico, saiam todos agora. Saiam todos pela autoridade do nome de Jesus. Todas as doenças, enfermidades, todas as dores, saiam em nome de Jesus. Insônia, sai agora em nome de Jesus. Ora, através do poder do nome de Jesus, manifesta a tua glória, com curas e libertações neste lugar, Senhor. Continua tocando, Senhor. Continua tocando, Senhor, em teus filhos amados, Senhor. Irmãos, continua, ora em línguas, ora em línguas. Tem muitos anjos de cura e libertação. Se você tem alguma doença, enfermidade, coloca a sua mão no lugar. Deus está te tocando agora. Receba a cura. Tem muita gente com insônia, perturbação no sono. Receba a cura agora. Quem não consegue dormir direito, receba a cura agora. Deus está tocando. Enxaqueca, sai agora. Enxaqueca, sai agora. Em nome de Jesus. Receba a cura. Tem gente recebendo cura na coluna agora. Deus está tocando na sua coluna. 통해서 만지고 계십니다. 어깨의 문제도 주님께서 치유하고 계십니다. 아멘. 다리에도 그리고 무릎에도 치유를 받을지어다. 예수 이름으로 받을지어다. 네, 속이 안 좋은 사람, 그 위에 문제 있는 것도 주님께서 만져주고 계십니다. 아멘. 치유받을지어다. 치유가 임할지어다. 네, 당뇨도 주님께서 피를 걸러주고 계십니다. 그리고 간을 만져주고 계십니다. 치유받을지어다. 지금 간을 만져주고 계십니다. 신장을 만지고 계십니다. 그리고 저혈압, 고혈압도 주님께서 만져주고 계십니다. 혈관을 만져주고 계십니다. 그리고 다 치유하고 계십니다. 예수 이름으로 치유함이 임할지어다. 모든 간과 모든
신체 부분을 만지고 계십니다. 치염이 임할지어다 받을지어다. 모든 간다리 살찌는 것 붓는 영도 예수 이름으로 다 나갈지어다. 모든 슬픔, 우울증, 좌절감, 모든 공포심은 다 예수 이름으로 명하는 다 나갈지어다. 죽음의 영 다 나갈지어다. 예수 이름으로 명하는 다 나갈지어다. 자살의 영, 죽음의 영은 다 나갈지어다. 예수 이름으로 명하는 다 나갈지어다. 바라바라 귀에 문제 있는 사람도 예수 이름으로 바라바라 엔다라바라바라 귀에 문제도 예수 이름으로 다 나갈지어다. 발폐기관의 문제도 다 나갈지어다. 귀에 문제도 예수 이름으로 명하는 다 나갈지어다. 나갈지어다. 치유함이 임할지어다. 아멘. 엔다라바라바라 능력 있는 주의 이름, 능력 있는 주의 이름, 나의 왕이시는 주님 예수의 이름을 선포합니다. 허리 밑에 부분에 골반 쪽에 있는 아픈 부분도 주님께서 치우고 계십니다. 그리고 허리에도 주님께서 만지고 계십니다. 아멘. 아멘. 모든 근육의 문제도 주님께서 만지고 계십니다. 계속 주님께서 치유하고 계십니다. 위에 문제 있는 부분에도 주님께서 지금 치유하고 계십니다. 모든 장애 문제도 주님께서 치유하고 계십니다. 아멘. 머리에 손을 얹고 선포하겠습니다. 예수의 이름으로 제가 받습니다. 제가 취득합니다. 오늘 선포된 축복을 받습니다. 저에게 회복해 주시고 예수의 이름으로 회복해 주시옵소서. 내 삶에 그 능력의 말씀에 하늘나라의 말씀을 저에게 임한다는 것을 선포합니다. 내 가정 안에 내 가정에 임한다는 것을 선포합니다. 우리 교회에 임한다는 것을 선포합니다. 예수의 이름으로 선포합니다. 저에게 계속 부어주시옵소서. 주님의 친자의 기름 부음을 부어주시옵소서. 저는 주님의 사랑스러운 자녀입니다. 저는 두려움의 노예가 아닙니다. 슬픔의 노예가 아닙니다. 좌절의 노예가 아닙니다. 그리고 공포의 그리고 근심 걱정의 노예가 아닙니다. 나는 하나님의 자녀입니다. 저에게 부어주시옵소서. 주님의 기름 부음, 친자의 기름 부음을 부어주시옵소서. 그래서 이 시간 모든 고아의 영, 저는 고아가 아닙니다. 주님의 자녀이기 때문에 다 거절합니다. 모든 버림의 영 나에게서 다 나갈지어다. 모든 외로움의 영, 거부감의 영, 피해자의 영 다 나갈지어다. 다 나갈지어다. 예수 이름으로 다 나갈지어다. 그 모든 씨앗들과 모든 쓴뿌리들은 그 열매들은 악한 영들의 열매들은 다 내 안에서 뽑혀 나갈지어다. 다 나갈지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 그리고 계속 저에게 부어주시옵소서. 주님의 평화와 주님의 안위와 주님의 사랑으로 주님께서 우리에게 주시는 그 사랑, 주님의 자녀로서 저에게 계속 부어주시옵소서. 그리고 계속 저를 회복해 주시옵소서. 주님의 형상대로 회복해 주시옵소서. 주님의 거룩함으로, 주님의 의로, 주님의 지혜로 계속 부어주시옵소서. 그리고 죽음의 영 다 나갈지어다. 다 나갈지어다. 모든 자살의 영, 모든 것을 포기하고 싶은 영은 예수 이름의 영원한데 다 나갈지어다. 다 나갈지어다. 그리고 다시는 돌아오지 말지어다. 모든 반항의 영, 모든 반역의 영, 불순종의 영,
거절하고 취소하고 그리고 이세벨의 영, 아합의 영 제가 거절합니다. 차단합니다. 그리고 취소합니다. 다 내 삶에서 다 나갈지어다. 내 가족 안에서 다 나갈지어다. 이 교회 안에서 다 나갈지어다. 모든 심판의 영은 다 나갈지어다. 비판의 영은 다 나갈지어다. 다시는 돌아오지 말지어다. 그리고 저를 채워주시옵소서. 주님의 사랑으로, 주님의 평화로, 성령님의 열매로 저에게 부어주시옵소서. 주님의 사랑으로 채워주시옵소서. 주님의 평화로 채워주시옵소서. 주님께서 부어주신 것은 다 받겠습니다. 예수 이름으로 선포합니다. 주님 감사드립니다. 이 모든 것을, 이 승리를 예수 이름으로 선포합니다. 아멘. 네, 몇 가지 광고 말씀을 드리겠습니다. 네, 오늘 처음으로 오신 분들이 여러분이 계십니다. 잠깐 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 아멘. 예수 이름으로 환영합니다. 네, 오늘 처음으로 오셨으면 다른 교회에 속한 분들이면 주님께서 축복해 주시고, 그리고 만약에 교회가 없다면 여기가 주님의 당신에게 보내주신 교회입니다. 아멘. 몇 가지 광고의 말씀을 드리겠습니다. 우리가 상기도가 있습니다. 우리가 항상 매달 한 번씩 가는데 마지막 토요일에 가는데 우리가 어제 찬양 집회가 있었기 때문에 우리가 다음 주 이번에 오는 토요일날 5일날 상기도를 가겠습니다. 여기에서 우리가 항상 가는 산입니다. 거기 아시는 분들은 직접 가셔도 됩니다. 네, 그래서 교회에서 오후 6시에 모여서 갈 것입니다. 네, 다음 주에는 첫 번째 주이기 때문에 우리가 성찬식이 있겠습니다. 항상 매달 첫 번째 주일날 성찬식이 있습니다. 네, 성찬식에 참여한 지 오래됐으면 참여하는 게 중요합니다. 그리고 교인이 아니더라도 친구들과 친척들을 초대하셔도 됩니다. 네, 교회 야유회가 있습니다. 네, 우리가 가서 야유회 가서 편하게 쉴 수 있는 공간에서 우리가 12월 20일 날 우리가 야유회가 있습니다. 모든 성도님들 그리고 친척들, 그 친구들도 오셔도 됩니다. 네, 교회에서 8시 네, 여기에서 8시 반에 모여서 9시에 오전 9시에는 버스 타고 떠날 것입니다. 여기 9시 1분에 오면 아무도 없을 것입니다. 네, 거기에 장소 회비는 차로 가신 분들은 30원이고 버스 타고 가시는 분들은 50원입니다. 그래서 다음 주까지 신청해 주시기 바랍니다. 우리가 그래서 차량도 그렇고 버스도 그렇고 장소에도 우리가 예약을 해야 됩니다. 그래서 이어서 청소년 수련회가 있습니다. 그래서 그 야유예배를 이어서 20일, 21일, 22일 계속 있을 것입니다. 그 장소가 크기 때문에 청소년 외에 부모님들과 계시고 싶은 분들은 여기에 회비가 있습니다. 150원 아니면 200원 두 가지가 있습니다. 예, 그리고 그 주방에 있는 분들이 부탁을 해서
몇 가지 오리엔테이션을 드리겠습니다. 예, 우리가 오전 예배를 드리기 때문에 브라질 교회들은 다 오후 예배를 드리지만 우리가 오전 예배를 드리기 때문에 우리가 예배 드린 다음에 같이 점심 식사를 합니다. 거기서 교제하는 시간을 우리가 계속 하고 있습니다. 그리고 거기에 있는 봉사자들 통해서 그리고 헌금을 통해서 교회에서 쓰는 돈이 없습니다. 그래서 거기에서 참여하고 있는 분들이 많기 때문에 그리고 주님께서 그것을 통해서 축복해 주십니다. 그것이 중요한 것이 아니라 거기에서 봉사하시는 분들이 위에 식사 배부를 하시는 분들이 있습니다. 그래서 그 위에서 질서 있게 점심시간에 그리고 예배 후에 거기에 이제 줄도 있고 사람들이 많기 때문에 줄 세치게 하면 안 됩니다. 그리고 식사는 여러 번 하셔도 됩니다. 그렇지만 새치기 하지 말고 그리고 줄 서면서 우리가 질서 있게 해야 됩니다. 그리고 거기에 있는 봉사자들이 처음에 너무 많이 하고 그 다음에 버린 사람들도 있기 때문에 그거는 좀 지켜주셨으면 좋겠습니다. 그래서 첫 번째로는 조금씩 먹고 그 다음에 다시 드시기 바랍니다. 그리고 주방에 담당하시는 분들이 봉사자들이 거기에 우리가 매 주마다 거기에 주방에 들어가지 않았으면 좋겠습니다. 거기에 봉사자들이 있기 때문에 주방에 이제 점심시간에는 들어가시지 말았으면 좋겠습니다. 왜? 사람들이 많기 때문에 거기에 좀 혼돈이 됩니다. 그래서 그 주에 담당자들만 부엌에 들어가기 바랍니다. 네, 지금 이 시간에는 우리의 씨앗들로 주님께 주님의 영광을 돌리는 시간을 갖겠습니다. 헌금과 11조를 할 시간입니다. 네, 다 같이 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 주님을 영광 돌립니다. 네, 다시 한번 주님 앞에 우리가 바치기를 원합니다. 그리고 우리의 재정을 주님 앞에 바치기를 원합니다. 예수의 이름으로 선포합니다. 주님께서 기쁜 마음으로 받아주시고 모든 헌금, 특별 헌금 11조, 감사 헌금, 선교 헌금, 모든 헌금들을 우리가 바치는 모든 헌금들을 주님께서 기쁜 마음으로 받아주시고 모든 헌금이 청결케 되어서 그리고 특히 그리고 똑같이 주중에 들어간 모든 교회 구자로 들어간 모든 헌금들도 주님께서 함께하여 주시고 그리고 주님 앞에 기쁜 향기로 좋은 향기로 주님께 바칩니다. 주님 감사드립니다. 모든 씨앗을 뿌린 자의
주님의 자녀들에게 축복해 주시고 오병의 기적으로 100배, 1000배, 그리고 10,000배, 20,000배로 주님께서 축복해 주시고 말씀 안에서 베풀어 주신다는 것을 예수 이름으로, 그리고 거둘 수 있게, 씨앗을 뿌린 자에게 거둘 수 있는 축복이 있다는 것을 선포합니다. 그리고 모든 삼키는 영을 예수의 이름으로 다 차단하고 우리의 재정에서 손을 뗄지어다. 그리고 모든 마몬의 영, 모든 야망, 그리고 나쁜 관리자의 습관과 주님께서 원하시지 않는 것은 예수 이름으로 다 차단하고 거절합니다. 그리고 다시 한번 모든 우리의 재정을 주님 앞에 헌신합니다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 축도로 예배를 마치겠습니다. 주님 감사드립니다. 이날을 감사드립니다. 모든 양식을 감사드립니다. 아침서부터 있던 모든 간식들과 점심과, 그리고 매주 봉사하고, 그리고 그 헌금하는 모든 분들에게, 양식의 모든 분들에게 축복하여 주셨고, 그리고 모든 분들 주님께서 한 사람 한 사람을 축복해 주시고, 그리고 모든 양식을, 위에 있는 양식을 예수 이름으로 축복합니다. 그리고 이 시간 주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 인도하심과 교통하심이 이 교회의 성도님들과 또 영적 커버링을 받는 모든 교회 성도님들에게 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님의 평화로 그리고 돌아가시기 바랍니다. 그리고 시청하시는 분들도 주님의 평화로 있으시기 바랍니다. 아멘. 우리 삶 변화시키